আজি आमे टिके आर्थिक परिचालना विषय गभीर भावरे कथा आबा। डेव रैमसिंगर से प्रसिद्ध बही दि टोटल मनी मेकओवर विषय। हाँ ठीक। और डेव रैमसिंगर निज कहानी भी बड़ माने आश्चर्यजनक। हाँ सेटा तो अच्छे। कम बयसरे पूरा कोटिपति रियल एस्टेट रो किंतु कौन हैला ना लोको देखाणिया पई बहुत ऋण कर देले। हाँ सेटा बड़ भूल हैला। गाड़ी घर सबु किस्ती रे आउ जेतेबेले बैंक चाप पकेला सबु शेष देवालिया। आउ सेइतु से शिखिले बोधे। एकदम सेई कठिन अनुभूति परे से गवेषणा कले आउ निज जीवन को पुणी थरे गढ़िले। एई गवेषणारू ही तांकर ए पद्धति बाहरिछि। हाँ आउ आजि आमे सेई पद्धति उपर ही कथा हेबा। एटा मुख्यतः गोटे 7टी पदक्षेपर योजना। 7टी क्रमिक पदक्षेप। हाँ केमिति ऋणरू बाहरी संपत्ति तैयारी करि हबो। आउ एहार मूल कथा हैला बाहर को धनी देखे हेबा नुहे प्रकृत रे आर्थिक भावे शक्त हेबा माने अनुशासनटा मुख्य। एकदम। तो आमे चेष्टा करिबा एई यूट्यूब सारांशरू मुख्य कथा गुड़ाक सरल भावरे बाहर करी रखिबा पई। हाँ कारण देखंतु बहुत लोक गोटे चक्र रे फसी रहिचंती। को चक्र? सेई धर्मा आसिला घर भड़ा खर्चपत्र पिलांक फीस आउ तापरे लंबा लाइन ईएमआई रो। हाँ हाँ मासिक किस्ती मास शेष को हाथ खाली। तेणु एई जो 7टी बेबी स्टेप्स बा छोट पदक्षेप कथा कुहा जाउची सेटा कुआरे एई चक्ररू बाहरिबारे सहाय्य करे आर्थिक स्थिरता आड़ को निये। ठीक तेबे आरंभ करिबा। हाँ प्रथम पदक्षेपरू। हाँ चलंतु। पदक्षेप 1 गोटे छोटो जरूरीकालीन पांठी तैयारी करिवो। केते टंकार? सेई वीडियो अनुसारे आमो टंकारे पाखापाखी 70-80 हजार रु लक्षे टंका जाए। अच्छा। डेव रामसे गोटे कथा कहती जेतेबेले आपणको पाखरे जरूरीकालीन पांठी न थाए सबु किछि जरूरीकालीन लागे। बहुत बड़ कथा एटा। एटा हैला आर्थिक स्थिरतार मूलदुआ प्रथम पाहाच। केमिथि? देखंतु जदि एई छोट सुरक्षा कवचटा नाही तेबे जीवन रे छोट छोट अचानक खर्च आसिले। जेमिथि? अरे हठात गाड़ीटा खराब होए गला कि घरे फ्रिजटा काम कलानी ए सबु पई कोन करिवे? क्रेडिट कार्ड नहले काहाठु धार। एकदम। आउ सेइठु पुणी ऋणर चक्र आरंभ। रामसे निजे कहंती तांको खराब समय रे थरे गाड़ी मरामती पई $1200 दरकार पड़िला। अच्छा। भलो आय करूथिले सेतेबेले भी किंतु हातरे सेतिकी नगद नथिला। तेबे क्रेडिट कार्ड व्यवहार कले कारण तांको पाखरे कोनोसी मार्जिन बा बफर नथिला। आमो देश रे तो एटा पूरा माने घरे घरे कहानी। भाबंतु टिके घरे कहार देह खराब हैला। हाँ एमिति हठात डाक्टरखाना नेले 15,000 टंका बिल हैला। जदि पाखड़े एई इमरजेंसी फंड नाही तेबे लोक कोन करे? सेई क्रेडिट कार्ड नहले सांग साथी नहले सुना बंधक। आउ सेइटु समस्या आरंभ। से वीडियो रे रवि बोली जने आईटी इंजीनियर को कथा कुहा जाईची। हाँ कोन हैला तांकर? बाइक एक्सीडेंट रे लक्षे टंका खर्च संचय किछि नथिला। ओहो। ईएमआई आउ सुध भितरे पूरा चापी हेई गले परे बहुत अनुताप कले जे काहे कि आगरु एमति गोटे पांठी करि नथिले। तेणु देखंतु एई प्रथम पदक्षेपर मूल शिक्षा हैला ए छोटो इमरजेंसी फंडटा केवल टंका संचय नुहे ताहले आउ कोन? एटा प्रकृत रे मानसिक शांति किनिबा भली आउ छोटो छोटो संकट पई ऋण करिवार अभ्यास को भांगिबा एटा आपनको गोटे नियंत्रण दिए। बुझिली। तेबे एई प्रथम सुरक्षा कवच परे आसीबा सबुटु बड़ चैलेंज पाखुकु ऋणर पहाड़। हाँ सेटा तो मुख्य समस्या। पदक्षेप 2 डेट स्नोबॉल पद्धति। एटा व्यवहार करी सबु ऋण सुझिबा साधारणतः होम लोन को छाड़ी। आउ रामसे कहंती ईएमआई रे बंचिबा हेउछि आजिकालीर दासत्व। कोडा कथा किंतु सत। तेबे एई डेट स्नोबॉल पद्धतिटा काम करे केमती? हाँ सेटा टिके बुझाई दियंतु। देखंतु प्रथम काम हैला आपणक पाखरे जेते भी ऋण अछि सबुर लिस्ट बनांतु। क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन गाड़ी लोन सबु। हाँ सबु किंतु लिस्टटा सजेइबे सुध हार अनुसारे नुहे। ताहले केते टंका बाकी अछि सेही अनुसारे सबुठु कम बाकी थिबा ऋणटा उपरे रहिबो ता तळुकु टिके बेसी बाकी थिबा ऋण एमिति छोटोरु बड़ क्रमरे। अच्छा बुझले। तापरे द्वितीय रे सेई सबुठु छोटो ऋणटाकु छाड़ी बाकी जेते ऋण अछि से सबुरे केवल मिनिमम पेमेंट देई चालंतु जेतिकी देबा कथा। ओके। तृतीय रे आपणक पाखरे जहा भी अधिका पैसा बंचुछि खर्च कमेई हो बा अधिका आय करी से सबु पैसा को आनी सेई सबुठु छोटो ऋणटा उपरे पकांतु
ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛୋଟ ଋଣଟା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଋଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଏମ୍ଆଇ ଦଉଥିଲେ ସେ ପୁରା ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆଣି ତା ପର ଛୋଟ ଋଣର ଇଏମ୍ଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ ମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଣଟା ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ଏକଦମ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବରଫ ଗୋଳାଟେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବଡ଼ ହୁଏ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ସ୍ନୋବଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋନ୍ରେ ସୁଧ ବେଶୀ ତାକୁ ଆଗ ସୁଝିଲେ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ଗଣିତ ତ ସେଇଆ କୁହେ। ତେବେ ରାମସେ କାହିଁକି ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଋଣ ଆଗ? ଏଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁନି? ସେ ଭିଡିଓରେ କିଛି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓରେ ଏହାର କାରଣ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରାମସେ କହନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାଟା 80% ଆମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ମାତ୍ର 20% ଗଣିତ। ହଁ କଥାଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଋଣକୁ ପୂରାପୂରି ସୁଝି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜିତିବାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱିନ୍। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିଲି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିତ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ବା ଗତି ଦିଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଠିକ୍ ଯାହା ବଡ଼ ଋଣଗୁଡ଼ାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହୁଏତ ଗଣିତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ କାମ ଦିଏ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ହଁ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟବହାର ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବି ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଭିଡିଓରେ ସେଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଥିଲା, ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ମଦର। ହଁ ମନେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ା ଲୋନ୍ ଥିଲା ଆଉ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 47,000 ଟଙ୍କା ଇଏମ୍ଆଇ ଯାଉଥିଲା। ବାପରେ। ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାଇକେଲ ବି କିଣିଦେଇ ପାରିଲେନି। ଓହୋ ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ସେଇଦିନ ସେ ଏଇ ଡେଟ୍ ସ୍ନୋବୋର୍ ଆପଣେଇଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଋଣ ଶେଷ କରି 4 ବର୍ଷରେ ପୁରା ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲେ। ବାଃ ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେ କହୁଥିଲେ ଏଟା ଖାଲି ଟଙ୍କା କଥା ନଥିଲା, ଏଟା ଥିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରି ପାଇବା ଭଳି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଋଣ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ଗଣିତ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ମନୋବଳ ତାଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଗତି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଜୀବନର ବାହାରି ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍। ଭଲ କଥା। ତେବେ ଋଣ ବୋଝ ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଝଡ଼ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା? ହଁ କାରଣ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବି ଆସିପାରେ। ସେଇଠି ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପଦକ୍ଷେପ 3 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଛୋଟ, ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କାର। ଏଇଟା ବଡ଼। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସରୁ 6 ମାସର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ। ଓହୋ 3 ରୁ 6 ମାସର। ଏଇଟା କେବେ କରିବେ? ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଋଣ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଛଡ଼ା ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଘାତରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଯେମିତିକି ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା କି କୋଉ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, କି ପରିବାରରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା। ହଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଛତା ଭଳି ତେବେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ବଙ୍କର ଭଳି ବଡ଼ ଝଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିଯିବା ମନୋଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ଆଜି ମୋର ଆୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ନ ପତେଇ କେତେ ଦିନ ଚଳିପାରିବି? ଯଦି ଉତ୍ତର ହେଲା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ତେବେ ଏଇ ବଡ଼ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡଟା ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଆଗରୁ ସେଇ ରବିନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା ନା? ହଁ ସେଇ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ଯେବେଳେ ଚାକିରି ହରେଇଲେ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପରେ ସେ ବଦଳିଗଲେ। କ'ଣ କଲେ? ପରେ ଯେବେ ପୁଣି ଚାକିରି ପାଇଲେ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକ ବଡ଼ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ତିଆରି କଲେ। ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ କାଲି ଯଦି କିଛି ବି ହୁଏ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଏଇ ଫଣ୍ଡର ପରିମାଣଟା କେମିତି ଜାଣିବେ? 3 ମାସ ନା 6 ମାସ? ସେଇଟା ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ହିସାବଟା ଏମିତି। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ଘର ଭଡ଼ା କି ଇଏମ୍ଆଇ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିଲାଙ୍କ ଫିସ୍,
ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ଯିବା ଆସିବା, ଔଷଧପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ହଁ ଏହି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 3 ଗୁଣ କିମ୍ବା 6 ଗୁଣ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ଟଙ୍କା ଏହି ଫଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାକୁ କୋଉଠି ରଖିବେ? ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେଭିଂସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବା ଭଲ, ଯୋଉଠୁ ଜରୁରୀ ବେଳେ ସହଜରେ କାଢ଼ି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଲୋଭ ହେବନି। ହଁ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ମନେ ରଖିବା କଥା। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷରେ ନଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା କଥା କହିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଆଡ଼କୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ହଁ ଏବେ ଆସିଲା ଅସଲ କଥା। ପଦକ୍ଷେପ 4, ନିଜ ଆୟର 15% ଅବସର ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। 15%? ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ 62 ବର୍ଷର ଲୋକଟି କଥା, ଯିଏ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି କାରଣ ଯୁବକ ବେଳେ ନିବେଶ କରିନଥିଲା। ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିବେଶଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍। ରାମସେ କହନ୍ତି ଧନୀ ହେବାଟା କୋ ଗେଟ୍ ରିଚ୍ କ୍ୱିକ୍ ସ୍କିମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧୀର, ସ୍ଥିର ଆଉ ଅନୁଶାସିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ। ହଁ ନହେଲେ ଭାବନ୍ତି ପିଏଫ୍ ତ କଟୁଛି, ସେଇଥିରେ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଖାଲି ପିଏଫ୍ରେ ହେବ କି? ସେଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର ଶକ୍ତି। ହଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ଯେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସେତେ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ରାମସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା? ଯଦି କେହି ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ହାରାହାରି 12% ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରେ, ତେବେ ସେଟା କୋଟିଏରୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ। ବା, 25 ବର୍ଷରେ? ହଁ ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଯାଦୁ। ତେବେ ଏହାକୁ କରିବେ କେମିତି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାସିକ ଆୟର 15% କେତେ ହେଉଛି ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 50,000 ଦରମା, ତେବେ 7,500। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ପଇସାକୁ କୋଉଠି ଲଗେଇବେ, ସେ ଭିଡିଓରେ କିଛି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଭଲ ଇକ୍ୱିଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଏନ୍ପିଏସ୍, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ, ପିପିଏଫ୍। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେବେ ସେ ସିଧା ଷ୍ଟକ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଏହାକୁ ଅଟୋମେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏସ୍ଆଇପି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ହଁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଯାଇ ନିବେଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଲା ଏଇ ପଇସାକୁ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୋ ମ୍ୟାଟର ହ୍ୱାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ନିଜ ଅବସର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏହା ପରେ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ପଦକ୍ଷେପକୁ। ପଦକ୍ଷେପ 5, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ କଲେଜ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭାରତରେ ବହୁତ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ନା? ବହୁତ ବେଶୀ। ଆମେ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଝ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ରାମସେ କୁହନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଋଣର ଭାର ଦେଇ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପହାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କେବଳ ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ, ଇଏମ୍ଆଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ରାମସେ ନିଜେ ଏମିତି କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବିନା ଲୋନ୍ରେ କଲେଜ ପଠାଇ ପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାପା ମା ହିଁ ପିଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା କଥା, ପିଲା ନୁହେଁ। ସେ ଭିଡିଓରେ ପାଟନାର ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା। ହଁ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ କାହାଣୀ? ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିଟ୍ ପାସ୍ କରି ମେଡିକାଲ ପାଇଲେ। ଆରେ ବା। କିନ୍ତୁ ଫିସ୍ ଥିଲା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଓହୋ। ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ସିନା, ବିଜୟ ଆଜି ବି ଇଏମ୍ଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲି। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାସକୁ କେହି 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇପି କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା। ହଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କରିବା କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ହେବ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ। କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର? କାରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସେତେ ବେଶୀ ସମୟ ମିଳିବ।
ଆଉ ମାସକୁ କମ୍ ପଇସା ଜମା କରିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୋଉଠି ନିବେଶ କରିବେ? ସେଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ବିଶେଷ କରି ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବହୁତ ଭଲ। ପିପିଏଫ୍ ବି ଅଛି, କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥାଏ। ତେବେ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଆଜିର ଛୋଟ ଅନୁଶାସନ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଏକଦମ। ଆମେ ନିଜ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ବି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଥାଏ ହୋମ୍ ଲୋନ୍। ହଁ, ଘର ଋଣ। ସେଟା ତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ପଦକ୍ଷେପ 6। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ତ ଭଲ ଋଣ କୁହନ୍ତି। ସିଧା କଥା ହେଲା, ଘରଟା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ହକ୍ ନଥାଏ। ହଁ, ଏ କଥା ବି ଠିକ୍। ରାମସେ ବି ସେୟା କହନ୍ତି, ଭଲ ଋଣ ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ତ ଋଣ। ଆଉ ବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସେଇଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ତ 25-30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେବାଟା ସାଧାରଣ କଥା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେଣି କେବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ସୁଧ ଦଉଛନ୍ତି? କେତେ? ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାର 2 ଗୁଣା, ଏପରିକି 3 ଗୁଣା କେବଳ ସୁଧ ଆକାରରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବାପ୍ରେ, ସତରେ? ହଁ, ଆଉ ଲୋକେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଟା କୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ? ହଁ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଋଣରେ ରହିବା, ଜ୍ୱରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ମାଗିବା ଭଳି। ବାଃ, ବହୁତ ଶକ୍ତ କଥା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କରିବା କ'ଣ? ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା କେମିତି? 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଇସା ଆସୁଛି, ଯେମିତି ବାର୍ଷିକ ବୋନସ୍, ହଁ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଂଶ ନେଇ ସିଧା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ। ଇଏମ୍ଆଇ ବାଦ ଏହାକୁ ପ୍ରି ପେମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଏମିତି କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣର ଅବଧି ବହୁତ କମିଯାଏ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଲା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମିତ ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇ 40,000 ଅଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରତି ମାସରେ 45,000 ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅଧିକା 5,000 ଟଙ୍କା ସିଧା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କମାଇବ। ଓହୋ, ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼େ। ବହୁତ। କେତେ ବର୍ଷ କମିଯିବ ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ନିଜ ଇଏମ୍ଆଇ ପରିମାଣ ବି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲି। ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି? ହଁ, ସେ ଭିଡିଓରେ ପୁଣେର ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ସୁମନ ଆଉ ଅଜୟଙ୍କ କଥା ଅଛି। କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ 2015ରେ 40 ଲକ୍ଷର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସାଧାରଣ ରଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯୋଉ ବୋନସ୍ ମିଳୁଥିଲା ତାର ବଡ଼ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଫଳ ହେଲା, ସେମାନେ 20 ବର୍ଷର ଋଣକୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷରେ, ମାନେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପୂରା ସୁଝିଦେଲେ। ବାଃ, ଇଏ ତ ଜବରଦସ୍ତ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ଲାଗୁଛି ଏ ଘରଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଏବେ ଆସିଲେ ଏ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପାହାଚକୁ, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ। ସପ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ହଁ, ପଦକ୍ଷେପ 7। ସମ୍ପତ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ନିବେଶ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏବେ ଆଉ ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏବେ ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭାବ କଥା ଆସିଲା। ଠିକ୍। ଏହାର ପଛରେ ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ? ଦର୍ଶନ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ବରଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ବାଃ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ରାମସେ କହନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ। ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନିୟମିତ 15% ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଘର ବି ନିଜର, ମାନେ ଟଙ୍କା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏକଦମ। ଏବେ ଆପଣ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାଲି ନିଜ ବିଳାସରେ ଉଡ଼ାଇବା ବଦଳରେ ତାକୁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମାଜକୁ କିଛି ଦେବା, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲଗେଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସେ।
ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ହୁଁ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, କାହାର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, କାହାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, କାହାର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ତେବେ କେତେ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି? ହଁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ସୁଧୀର ଆଉ ପୂଜାଙ୍କ କଥା। ସେମାନେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ନିୟମିତ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଥିଲୁ, ଆମ ଦୁନିଆ ଖାଲି ଇଏମ୍ଆଇ ଆଉ ବିଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି କରିପାରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୋଷ ବୋଧେ। ଏଇ ସପ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ରାମସେଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ପୂରା ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଟା ଶେଷରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ସେ ଦାମିକା ଗାଡ଼ି କି ବଡ଼ ଘରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏକଦମ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ସେଇଟା ଋଣ ଆଉ ଇଏମ୍ଆଇର ଜାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯାହା ବେଶୀଥର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ହଁ, ସେଇଠୁ ବାହାରି ଏ 7ଟି ଅନୁଶାସିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଶେଷରେ ଦାନ ଆଉ ଉଦାରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନାଟା ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଯାହା ଡେଭ୍ ରାମସେଙ୍କ ଦି ଟୋଟାଲ ମନି ମେକଓଭର ବହିର ସାରାଂଶ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପୁରା ପଦ୍ଧତିଟା ଖାଲି ପଇସାପତ୍ରର ହିସାବ କିତାବ କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମନୋଭାବ ବଦଳେଇବା କଥା, ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ। ଅନୁଶାସନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୂଳଦୁଆ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ସୁରକ୍ଷା ଆସେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାର ଶକ୍ତି ବି ଆସେ। ଠିକ୍। ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ମୂଳ ଭିଡିଓର ଭାବନାକୁ ନେଇ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଯାତ୍ରା, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି, ତାପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି ଆଉ ଶେଷରେ ଦାନ କରିବା, ଏ ପୁରା ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ 7ଟି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆଜି ଜଣେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, କୋଉ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ତାର ଆର୍ଥିକ କାହାଣୀକୁ ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଣ ସହ ଲଢ଼ିବା ଆଗରୁ।